Kunal sir, am I audible? Yes, ma'am. Ma'am, we will begin soon as all the participants are joined. Yeah, sure. Hello, Anamika madam. Sir. Hello. Hello. Yes, ma'am, we can proceed further. Okay, sir. We now move to the final session. Yes. It's our privilege to invite Dr. Heta Kachya ma'am, Assistant Professor at Indukaka Ipkowala College of Pharmacy, CVM University, who will deliver as an insightful lecture of medication error. It's my great honor to introduce our distinguished speaker, Dr. Heta Kachya ma'am, currently serves as an assistant professor. We welcome to ma'am and Dr. Heta ma'am bring our 9 year of rich experience in research and teaching and has been actively guiding postgraduate students in pharmacy research. Deeply committed to academic excellence, she has successfully organized numerous scholarly events and secured research grants amounting to nearly 2.5 lakh from various funding agencies. Her academic achievements are remarkable. She secured the third rank in the prestigious Dr. P.D. Sethi National HPLC Method 2024 Awards, received the Best Poster Award at international conference, and earned the Best Research Paper Award at the national level from Gujarat Forum of Pharmacy Students for her doctoral research. Dr. Heta ma'am has published 42 peer-reviewed research papers in a reputed journal and is lifetime member of the Association of Pharmaceuticals Teachers of India. She has also contributed to the academic community as a reviewer for a reputed Scopus Index Journal, guided by the principle of quality over quantity. Dr. Heta ma'am continue to make significant contribute to research excellence, academic advance, and professional development in the field of pharmacy. Please join me a warmly welcome Dr. Heta ma'am. Ma'am, we can start the session now. Thank you very much, ma'am, for the nice introduction. Am I audible? Yes, ma'am. Is my screen is visible and in presentation mode? Yes. Yes, ma'am, it's visible. Yeah, thank you so much. So, a very good afternoon to all the registered pharmacists for today's refresher course. Okay. Uh, as we have all connected over here today, some of our will be academician, અમુક લોકો ઇન્ડસ્ટ્રીમાંથી આવ્યા હશો, અમુક લોકો કમ્યુનિટી ફાર્માસિસ્ટના બિલોંગ કરતા હશો, હોસ્પિટલ ફાર્મસીમાં જોબ કરતા હશો, મેડિકલ સ્ટોર્સ પર જોબ કરતા હશો, રાઈટ? So as a responsible pharmacist, we are separated in a very different vast areas, but we have the same moral responsibilities. So
Today, our topic of discussion is medication error. આપણે વચ્ચે વચ્ચે હું તમને થોડા ક્વેશ્ચન પૂછીશ, સો કાઇન્ડલી બી એક્ટિવ એન્ડ ચેટની અંદર તમારે થોડા થોડા આન્સર્સ લખજો એની અંદર. ઓકે, સ્ટાર્ટિંગ વિથ ધ મેડિકેશન એરર. તો પહેલા આપણને ડેફિનેશન ખબર હોવી જોઈએ. વોટ ઇઝ મેડિકેશન એરર? એરર એટલે that means something is wrong. કશું થોડું થયું હોય એને આપણે એરર કહીએ. And when medication error is there, it can be defined as a failure in a treatment process which leads to or has a potential to cause and harm to the patient. કોઈ પણ એવી વસ્તુ, કોઈ પણ એવો સ્ટેપ જેમાં મેડિકેશનના લીધે આપણા પેશન્ટને હાર્મ થાય, that is called the medication error. Now medication error એટલે એવું નથી કે પેશન્ટના એન્ડેજ થાય. ઓકે, it can occur as a patient level. એ પેશન્ટ લેવલે થઈ શકે છે, એ ફાર્માસિસ્ટ લેવલે પણ થઈ શકે છે while dispensing the medicine. It can occur at a nursing level where the હોસ્પિટલની અંદર તમારું પેશન્ટ એડમિટ છે, એને ગલતીથી તમે મેડિકેશનનો ડોઝ ખોટો આપી દીધો, ડ્રગ ખોટી અપાઈ ગઈ. Prescription error can be there, over prescription is there, under prescription may be there, or writing issues હોય prescription એના લીધે પણ ખોટી મેડિસિન પેશન્ટને આવી શકે છે. So these are the different places from where medication error can arise. Okay, હવે આપણને એવું લાગે કે ભાઈ it is only related to the hospital and only related to the patient or the pharmacist. So what is the role of industry? Medication error can also occur as an industry level, right? So it can occur during packaging, filling, right, segregation. એમાં પણ કોઈ બી એરર થઈ ગઈ તો it can cause a final medication error. For that, the National NCC MERE, they have given the medication error reporting system. They have given a particular definition for the medication error. So medication error શું છે? It is a preventable error. એવી વસ્તુ છે જે તમે પ્રિવેન્ટ કરી શકો with proper precautions. Okay, that can cause or lead to inappropriate medication use or patient harm while the medication is in control of healthcare professionals, patient and a consumer. That means medication error એ કોઈ મોટી એટલી બધો ઇશ્યુ છે નહીં, right? With proper detailing, with proper precaution, you can avoid it, correct? So medication error is a preventable term. It cannot be like if some has changed, problem has been there, it will continue throughout the years, right? Once you find out, you can solve that problem and it can be cured. So they can result from any step by the medication use process. Such event may અહીંયા consider કરેલી છે, જેમ કે પ્રોફેશનલ પ્રેક્ટિસ, રાઈટ? આપણે તમે મેડિકલ સ્ટોરમાં વિઝિટ કરી, આપણે જ્યારે બી કોઈ દવા લેવા જઈ રહ્યા છે, અમુક મેડિકલ સ્ટોરમાં કેવું ડ્રગ પ્રોપરલી અરેન્જ કરેલું હોય, રાઈટ? મોસ્ટલી જે આપણે ડ્રગના બોક્સીસ જોઈએ, વ્હાઇટ કલરના બોક્સ હોય, અમુક આંબેડ કલરના બોક્સ હોય, બહુ એમાં વેરિએશન હોય ને. ડેફિનેટલી એ મેડિસિન છે એટલે એટલું બધું ફેન્સી ના હોય, બરાબર? સેમ ટાઈપનું દેખાતું હોય. પણ અમુક મેડિકલ સ્ટોર આપણે જોઈએ તો પ્રોપરલી એમાં ઓર્ગેનાઇઝ કરેલું હોય છે. એન્ડ અમુક મેડિકલ સ્ટોર તમે જોશો તો એટલા કન્જસ્ટેડ હોય છે કે પ્રોપરલી પ્લેસીસ નથી કરેલું હોતું, રાઈટ? તો ઉતાવળમાં જ્યારે પેશન્ટ ફ્લો વધારે હોય તો પ્રોફેશનલ પ્રેક્ટિસ હોય, શ્યોરિટીથી આપી દે કે ભાઈ આ જ દવા છે, બરાબર? હવે કફ સિરપ બધા એક સાથે મૂકેલા હોય, ડ્રાય કફ માટે અલગ હોય, ફ્લેજમ વાળા કફ માટે અલગ હોય, રાઈટ? તો એ ચેન્જ ના થઈ જાય એની રિસ્પોન્સિબિલિટી એક આવે. સો પ્રોફેશનલ પ્રેક્ટિસ કેવી હોવી જોઈએ? પ્રોપર હોવી જોઈએ. હેલ્થકેર પ્રોડક્ટ છે, પ્રોસિજર છે, સિસ્ટમ છે, ઇન્ક્લુડિંગ પ્રિસ્ક્રિપ્શન, ઓર્ડર કમ્યુનિકેશન. જ્યારે કમ્યુનિકેશન થતું હોય ઓર્ડર, જેમ કે ફાર્માસિસ્ટ સ્ટોર છે, મેડિકલ સ્ટોર છે, હવે મંથલી બેઝિસ પર અમુક ડ્રગ એવી હોય જેમ કે એન્ટી હાઇપરટેન્સિવ કેટેગરી છે, હાઇપરટેન્શનની, હાઈ બ્લડ પ્રેશરની, પછી ડાયાબિટીસ કેટેગરી છે, જેના પેશન્ટ કેવું છે તમારા ત્યાં રેગ્યુલર બેઝિસ પર આવતા હોય, કારણ કે અમુક મેડિસિન એ લોકોને ઓવર ધ પીરિયડ ઓફ લાઈફ ટાઈમ લેવાની હોય, રાઈટ? સો એના ઓર્ડર તમારે વારે ઘડી આપવાના હોય, બરાબર? તો મેટફોર્મિન છે, એ મેટોપ્રોલોલ કે અલગ નામ સાથે મિસકમ્યુનિકેટ ના થાય એ ઓર્ડર આપવામાં ધ્યાન રાખવું જોઈએ. પ્રોડક્ટ લેબલિંગ ને સેમ, નિયરલી તમે પ્રોડક્ટના લેબલિંગ જોશો તો સેમ હોય. આપણે ટેબ્લેટના પેકેજિંગ જોઈએ છે, પેરાસિટામોલની ટેબ્લેટ લઈએ, અલગ અલગ કંપનીની લઈએ તો એની પાછળના જો લેબલ આપણે જોઈએ તો આપણને ઓલમોસ્ટ સેમ લાગે, રાઈટ? તો એ લેવામાં ધ્યાન રાખવું જોઈએ. પેકેજિંગ છે, નોમેનક્લેચર છે, કમ્પાઉન્ડિંગ, ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, એડમિનિસ્ટ્રેશન, એડ્યુકેશન, monitoring and use. Education is very important.
કારણ કે આપણી પાસે જે પેશન્ટ લાવે છે નોટ નેસેસરી દે આર એડ્યુકેટેડ વન, બરાબર. અમુક રૂરલ એરિયામાંથી પણ આવેલા હોય છે, એમને કોઈ આઈડિયા ના હોય, આપણે જે પ્રમાણે દવા આપીએ એ પ્રમાણે એ લોકો દવા લઈ લે. ઇવન એડ્યુકેટેડ પીપલ આર ઓલ્સો હેવિંગ ધીસ ઇશ્યુ. દે નેવર રીડ તમે એમને શું આપ્યું, એ તમને પ્રિસ્ક્રિપ્શન આપશે, તમે પ્રિસ્ક્રિપ્શનમાં જે આપ્યું એ એઝ અ ફેથ, એક આપણામાં ફેથ રાખીને એ લોકો મેડિકેશન લઈ જતા હોય અને ગળી લેતા હોય છે, બરાબર. દે આર નોટ ગોઈંગ ટુ ક્રોસ વેરીફાઈ કે ભાઈ પ્રિસ્ક્રિપ્શનમાં જે છે એ જ દવા મને આપી છે, એ જ ડોઝમાં આપી છે, એ જ ફોર્મ્યુલેશન આપ્યું છે, એ ચેક કરતા નથી. તો એ ચેક કરવાની જવાબદારી કોની? એ જવાબદારી આપણી રહે. જે પણ સ્ટેજ પર આપણે હોઈએ, બરાબર, વી કેન ગાઈડ અવર સરાઉન્ડિંગ કે આપણે આ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. ઓકે. Medication error and patient harm, how much it can affect the patient. Okay. હવે આપણે વાત કરીએ કે મેડિકેશન એરર થાય. મેડિકેશન એરર થાય એટલે સૌથી વધારે ભોગવવું કોને પડે? પેશન્ટને. જે પણ માણસ બીમાર પડ્યું છે, જે મેડિકેશન લેશે, મેડિકેશન એરર કયા પણ સ્ટેપમાં થઈ હોય, ડોક્ટર લેવલે થઈ હોય, નર્સ લેવલે થઈ હોય, એમના જાતેથી થઈ હોય કે ઇન્ડસ્ટ્રીમાંથી થઈ હોય, બટ ઓવરઓલ એ કોને અફેક્ટ કરશે? પેશન્ટની હેલ્થને અફેક્ટ કરશે, રાઈટ? બીકોઝ સી, જો પ્રોપર મેડિકેશન પ્રિસ્ક્રાઇબ નહીં થઈ હોય, કરેક્ટ, તો શું થશે? એ જે ડિસીઝ એમને થયો છે એ ક્યોર નહીં થઈ શકે, પહેલી વસ્તુ. બીજી વસ્તુ, પ્રિસ્ક્રાઇબ બરાબર ડ્રગ કરેલે છે, પણ ઓછા ક્વોન્ટિટીમાં ડ્રગ મેન્શન થઈ હશે તો પણ ઇફેક્ટ નહીં આપે. વધારે ક્વોન્ટિટીમાં થઈ છે તો ઓવરડોઝ થવાના ચાન્સીસ વધી જશે, બરાબર. ઇન સમ ઓફ ધ પેશન્ટ શું થાય કે એમને સાઇડ ઇફેક્ટ જલ્દી આવતી હોય, તો એવા પેશન્ટને ફર્ધર આપણે શું કરવું પડે? if side effect already patient is suffering from one disease plus મેડિકેશન એરરના લીધે એમને બીજો એક સમસ્યા પ્રોબ્લેમ ચાલુ થયો, એડવર્સ ઇવેન્ટ કહીએ આપણે, બરાબર. તો એને ક્યોર કરવા માટે ફર્ધર પેશન્ટને હોસ્પિટલાઇઝ કરવા પડે, અને પેશન્ટને હોસ્પિટલાઇઝ કરો એટલે ઓબ્વિયસલી કોસ્ટ ઓફ મેડિકેશન ઇઝ ગોઈંગ ટુ ઇન્ક્રીઝ. સો ઇટ હેઝ બીન એસ્ટિમેટેડ ધેટ 5 to 6% of all hospitalization are related to drugs, with one estimated suggesting ADEs. What is ADEs? They are the adverse drug events, which are common and are responsible for considerable patient harm. તો adverse drug event જ્યારે પણ થાય તો એઝ અ ફાર્માસિસ્ટ આપણી એક રિસ્પોન્સિબિલિટી બને કે એડવર્સ ડ્રગ રિપોર્ટિંગ ફોર્મ્સ અવેલેબલ હોય છે ગવર્મેન્ટના. આપણે ગૂગલ પર બી સિમ્પલ સર્ચ કરશો ને તો પણ એ આપણને ગાઈડલાઈન વિથડ્રો કરશે કે કેવી રીતે આપણે અપ્લાય કરી શકીએ. અને જો આપણને ખબર ના પડે તો નિયર બાય ફાર્મસી સ્ટોરમાં જઈને પણ આપણે એને રિપોર્ટ કરી શકીએ કે ભાઈ this patient આ ડ્રગ લીધી છે અને એના લીધે એમને આ રિએક્શન આવ્યું છે. તો ઇફ ઇટ ઇઝ અ હેઝાર્ડિયસ, મોર ડેન્જરસ ઇફેક્ટ હશે તો ધ ઓથોરિટી CDSCO will take look into consideration અને એમાં ફર્ધર ઇન્વેસ્ટિગેટ કરી શકે, રાઈટ. Second, the cost of medication error worldwide has been estimated over the $42 billion per year, right? Now medicine affordable પણ હવે બહુ જરૂરી છે. Patient, because the patient health is health and its safety is a public concern in healthcare system across the world. Okay, being a part of healthcare system, it is somewhat our responsibility as well. Medication error and the error related adverse drug events are common and are responsible for considerable patient harm, and that's why એના ઉપર આપણે ધ્યાન વધારે આપવું જોઈએ. ટર્મ ઇઝ વેરી સ્મોલ કે ભાઈ મેડિકેશન એરર છે, જોઈને જ ખબર પડે કે મેડિકેશન રિલેટેડ એરર છે, બટ એનું જે કોન્સિક્વન્સીસ છે that is more hazardous, that is directly connected with the patient health. That's why this topic is very important. Adverse drug event can lead to morbidity, they can lead to death, they can lead to hospitalization. It increases the healthcare cost and in some cases finally leads to death. તો મેડિકેશન એરર ક્યાં ક્યાં થઈ શકે એને આપણે થોડું ડિટેલિંગમાં હવે જોઈશું. સૌથી પહેલા choosing a medicine, મેડિસિન ચૂઝ કરવામાં પ્રોબ્લેમ થાય. ઇરેશનલી, રેશનલે મતલબ પર્ટિક્યુલર એક રેશનલે હોવો જોઈએ કે તમે મેડિસિન કેમ કરો છો. હવે તમને તાવ આવ્યો તો તમે પેરાસિટામોલ લો છો, કેમ લો છો? કારણ કે એ એન્ટીપાયરેટિક ઇફેક્ટ છે, એ તમારા બોડીનું ટેમ્પરેચર ડિક્રીઝ કરશે. તો એને કેવો યુઝ થયો? રેશનલે યુઝ થયો, બરાબર. હવે બીજું એક એક્ઝામ્પલ આપું, ગળામાં ખીચખીચ ચાલુ થઈ, બરાબર. ઇટ કેન બી બીકોઝ ઓફ કે તમને નોર્મલ શરદી થઈ છે, પણ યુ ડાયરેક્ટલી સ્ટાર્ટ ટેકિંગ એઝિથ્રોમાઇસિન. હવે એઝિથ્રોમાઇસિન એન્ટીબાયોટિક છે. અમુક વખતે ગળું 2 દિવસમાં તમે ગરમ પાણી લો અને થોડું ટેક કેર રાખો, ઠંડુ પાણી ના પીવો, ઠંડુ ના ખાવ તો બી નોર્મલી ક્યોર થઈ જતું હોય છે. પણ વિચાર્યા વગર થોડું ગળામાં ખીચખીચ થઈ અને એઝિથ્રોમાઇસિન લઈ લીધી તો એ દવાનો કેવો યુઝ થયો?
ઇરેશનલી યુઝ થયો, બરાબર. જે સવારથી આપણે ગુજરાત સ્ટેટ ફાર્મસી કાઉન્સિલના પણ માણસો કહી રહ્યા છે કે એન્ટીબાયોટિકનું રેઝિસ્ટન્સ વધી રહ્યું છે. વાય? બીકોઝ ઇટ ઇઝ બીંગ યુઝડ ઇન અપ્રોપ્રિએટ મેનર. જરૂર ના હોય તો પણ લેવામાં આવે છે. બીજી વસ્તુ લેવામાં આવે તો એના 3 ડોઝ હોય, ખતમ કરવા પડે, ડોઝ કમ્પ્લીટ ના કરીએ તો પણ એનું રેઝિસ્ટન્સ ક્રિએટ થાય. તો inappropriate use of medicine is also another problem. And ineffective prescribing. Ineffective prescribing can be of 2 types. It can be under either prescribing or it can be over prescribing. Now આપણે બધાને ખબર છે કે પ્રિસ્ક્રિપ્શન એટલે શું. પેશન્ટ ડોક્ટર પાસે જાય, ફિઝિશિયન એને સિમ્ટમ્સ પૂછે, ચેક કરે, બરાબર, અને એને દવાઓના ડિટેલ્સ લખીને આપે, એને આપણે પ્રિસ્ક્રિપ્શન કહીએ. અંડર પ્રિસ્ક્રાઇબિંગ વસ્તુ એટલે શું કે પેશન્ટને જરૂર હતી છતાં એ દવા લખવામાં આવી નથી, તો જેથી કરીને પેશન્ટમાં એ સારું થઈ રહ્યું છે એ ઇફેક્ટ જોવા નહીં મળે, તો એવા પ્રિસ્ક્રિપ્શનને આપણે કેટેગરીમાં મૂકીશું અંડર પ્રિસ્ક્રિપ્શન. ઓવર પ્રિસ્ક્રાઇબિંગ મતલબ જે જરૂર છે દવા તો મૂકી જ છે, પણ સપ્લિમેન્ટરી બીજી બી બહુ બધી દવાઓ આપણે એને સાથે આપી દીધી છે, તો વધારાની દવાઓ આપણે એની અંદર મેન્શન કરી હોય કોઈ ફિઝિશિયને, તો એને કહેવાય ઓવર પ્રિસ્ક્રાઇબિંગ. સેકન્ડ મેડિકેશન એરર જે થઈ શકે છે, રાઇટિંગ ધ પ્રિસ્ક્રિપ્શન. પ્રિસ્ક્રિપ્શન એરર including illegibility. Prescription error can be of different type. એમાંથી સૌથી એક પ્રોબ્લેમ છે illegibility, મતલબ વાંચી ના શકાય એવા અક્ષરોમાં લખેલું હોય. અત્યારે આપણે હોસ્પિટલમાં વિઝિટ કરીએ તો મોસ્ટલી આપણે હવે તો બધે કોમ્પ્યુટરાઇઝ સિસ્ટમ આવી ગઈ છે, તો જે ડોક્ટર્સ કોમ્પ્યુટર યુઝ કરીને બિલ બનાવે છે, પ્રિસ્ક્રિપ્શન ટાઈપ કરે છે, તમારા સિમ્ટમ્સ એના મેડિકલ સોફ્ટવેરના હિસ્ટ્રીમાં મૂકે છે, ત્યાં મેડિકેશન એરર થવાના ચાન્સીસ શું થઈ જાય છે? મિનિમાઇઝ. બટ ઓબ્વિયસલી બહુ બધી હોસ્પિટલ હજુ પણ એવી ઓપન છે જ્યાં આગળ કોમ્પ્યુટર સિસ્ટમ એ લોકો યુઝ કરતા નથી. પેપર પર જ એ લોકો પ્રિસ્ક્રિપ્શન લખીને આપે છે, તો લખવામાં પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો હોય, ડોઝ લખવામાં પોઈન્ટમાં પ્રોબ્લેમ કરી દીધો હોય, તો ડોઝ રોંગ જઈ શકે છે, અક્ષર સારા ના હોય તો બીજી મેડિકેશન આપી દે, રાઈટ. ધેન મેન્યુફેક્ચરિંગ ધી ફોર્મ્યુલેશન ટુ બી યુઝડ. હવે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જે ફોર્મ્યુલેશન બની રહ્યું છે એ રોંગ સ્ટ્રેન્થનું છે, મતલબ 500 મિલીગ્રામનું પેરાસિટામોલની ટેબ્લેટ બનાવવાની હતી, એના જગ્યાએ 650 મિલીગ્રામની છે અથવા તો 200 મિલીગ્રામની છે, બરાબર. તો એના લીધે શું થાય? એ આપણા ડ્રગમાં બાયો અવેલેબિલિટીને અફેક્ટ કરે, અને બાયો અવેલેબિલિટીને અફેક્ટ કરે એટલે એનો જે રિસ્પોન્સ આવવો જોઈએ પેશન્ટના બોડીમાં એ પ્રોપર આવે નહીં. કન્ટામિનન્ટ હોય, એડલ્ટરન્ટ હોય. ના, કન્ટામિનન્ટ અને એડલ્ટરન્ટને આપણે ઇમ્પ્યોરિટી પણ કહી શકીએ, કારણ કે એવી કોઈ બી વસ્તુ જે તમારા દવા અને એની સાથે જે લખેલું છે એના સિવાયની કોઈ બી વસ્તુ જે આપણે કન્ટામિનન્ટ કે એડલ્ટરન્ટ કહી શકીએ. મિસલીડિંગ ઓર રોંગ પેકેજિંગ. પેકેજિંગ પ્રોપર ના હોય, બરાબર, તો શું થાય? તમારા કમ્પોનેન્ટ એની સાથે ઇન્ટરેક્ટ કરશે, કેમિકલ રિએક્શન થશે, સો વિચ કેન લીડ ટુ અ ટોક્સિક બિહેવિયર, રાઈટ. ધેન ડિસ્પેન્સિંગ ધી ફોર્મ્યુલેશન. ફોર્મ્યુલેશન જ્યારે આપવામાં આવી રહ્યું છે, ડિસ્પેન્સિંગ મતલબ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ તમે એને પેક કરીને આપો. આપણે મેડિકલ સ્ટોર પર ગયા, પ્રિસ્ક્રિપ્શન આપ્યું, મેડિકલ સ્ટોર વાળાએ પ્રિસ્ક્રિપ્શન વાંચ્યું અને આપણને દવાઓ કલેક્ટ કરીને એની ઉપર બધું ડિટેલ લખીને આપી કે આ મોર્નિંગમાં લેવાની, ઇવનિંગમાં લેવાની, જમ્યા પછી લેવાની, જમ્યા પહેલા લેવાની, એક લેવાની, કેટલી લેવાની, બરાબર. અને ગલતીથી એમાં રોંગ ડ્રગ આપી દીધી હોય કે ખોટું ફોર્મ્યુલેશન ટેબ્લેટ કીધી હોય, એના જગ્યાએ સિરપ હોય, બરાબર, રોંગ લેબલ આપેલું હોય, તો ડિસ્પેન્સિંગ ફોર્મ્યુલેશન એરર આર ઓલ્સો અ ટાઈપ ઓફ મેડિકેશન એરર. Administrating, so dispensing formulation error can occur at a pharmacist level. Next is the administrating or taking the drug. તો જે આપણે પેશન્ટ છે એ જે દવા લઈ રહ્યો છે એ ખોટા ડોઝમાં લઈ રહ્યું છે. એમને કીધું હોય કે ભાઈ તાવ આવે ત્યારે આ દવા લેવાની, બરાબર, પણ આપણને ખબર છે કે દિવસમાં 4 થી વધારે પેરાસિટામોલ ના લેવાય, પણ રોંગ ડોઝ. તાવ આવ્યો, દવા લીધી, પછી 2 કલાક રહી હજી સારું નથી લાગતું, ફરી દવા લીધી, પણ એ ફોલ્સ પ્રેક્ટિસ છે. તો ડોઝ કેવો થઈ જશે? પેરાસિટામોલનો બોડીની અંદર વધી જશે, અને અમુક ગ્રામ કરતા પેરાસિટામોલનો ડેલી ડોઝ વધે તો શું થાય? લીવર ટોક્સિસિટી થાય, બરાબર. તો તાવના માટે સિમ્પલ તમે પેરાસિટામોલ લેતા હોય અને એક નવી વસ્તુ ઊભી કરો, એવી વસ્તુ થઈ, બરાબર. રોંગ રૂટ, બરાબર, રૂટ નથી ખબર હોતા, આપણે એમને કહીએ ઓરલી લેવાની, બરાબર,
તો એ ગળા ખબર ના પડે કે કઈ રીતે લેવાની. આપણે અમુક દવા હોય આપણે ટેબ્લેટ કહીએ કે આ ચાવીને ગળવાની છે, પણ તોય અમુક લોકો એને ડાયરેક્ટ ગળી લેતા હોય છે. બરાબર, ચાવીને ગળવાની છે કે જીભના નીચે મૂકવાની છે, સબલેંગ્યુઅલ રૂટ છે, તો એ અલગ અલગ રૂટ કહેવાય. બધા મોઢેથી જ લેવાના છે. ચાવીને બી માઉથથી લેવાની છે, સબલિંગ્યુઅલ એટલે જીભની નીચે મૂકીને લેવાની છે, અને ગળવાની. આ 3 અલગ અલગ વસ્તુ થઈ. બરાબર, તો એ જયારે તમને કહેવામાં આવે કે તમારે આ રીતે જ લેવાની છે, તો એ રીતે જ લેવી જોઈએ. કેમ? કારણ કે એના લીધે એનું એબ્ઝોર્પ્શન અને ડિસ્ટ્રીબ્યુશન બોડીની અંદર અફેક્ટ થાય. રોંગ ફ્રીક્વન્સી, 6 કલાકે લેવાની કીધી હોય તો એ દવા 6 કલાકે જ લેવી જોઈએ. બરાબર, રોંગ ડ્યુરેશન ઇઝ ઓલ્સો અ પ્રોબ્લેમ. એન્ડ મોનિટરિંગ થેરાપી. મોનિટરિંગ થેરાપી, failure to change the therapy when required or erroneous alteration. મોનિટરિંગ થેરાપી, ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ એક પેશન્ટ છે, એને બીપી નો પ્રોબ્લેમ છે, હાઈ બ્લડ પ્રેશર છે. બરાબર, હવે સૌથી પહેલી વખતે ડિટેક્ટ થયું હોય કે આને બીપી નો પ્રોબ્લેમ છે, એટલે તમે એક મેડિકેશન આપો અને ચેક કરો કે કેટલું કંટ્રોલ થાય છે. હવે કંટ્રોલમાં રહેવા લાગતું હોય એટલે ઓવર ધ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ ડોક્ટર એનો ડોઝ શું કરે? ઓછો કરે, અને ફરી એને કન્ટિન્યુઅસ મોનિટરિંગમાં લે કે ભાઈ ડોઝ ઓછો કર્યો દવાનો તો પણ એ બીપી એનું મોનિટર થાય છે, મતલબ લોઅર રહે છે, ઓપ્ટિમમ રહે છે કે નહીં. સો ધીસ ઇઝ અ ગુડ પ્રેક્ટિસ. પણ જ્યારે એ ચેન્જ કરવામાં નથી આવતો, કોઈને થાઇરોઇડ ડિટેક્ટ થયો અને એક પર્ટિક્યુલર ક્વોન્ટિટીની ડ્રગ આપી દીધી, તો નોટ નેસેસરી કે લાઈફ ટાઈમ એને એ ડોઝની દવા ગળવાની છે. નો, ઇટ ઇઝ બિંગ ચેન્જ. હોર્મોન, જે થાઇરોઇડ હોર્મોન છે, એ બી એનું સિક્રેશન એ ચેન્જ થશે જ્યારે દવા લઈ રહ્યા છીએ. બરાબર, તો એ પ્રોપરલી ટાઈમલી મેનરમાં મોનિટર થવું જોઈએ, નહીં તો એરર થવાના ચાન્સીસ વધી જાય છે. So next is the manufacturer error, medication use process and the cycle. So medication use process and the cycle will include these 6 important features of it. The first is the manufacturing, second is the medication choice, third is writing the prescription, fourth is dispensing the medication, fifth is the medication administration, and sixth is the monitoring therapy. તો એઝ વી ડિસ્કસ, મેન્યુફેક્ચરિંગમાં કન્ટામિનન્ટ્સ ફ્રી હોવું જોઈએ, ઇનએક્યુરેટ ઓર મિસલીડિંગ પેકેજિંગ ના હોવું જોઈએ, સ્ટ્રેન્થ એની પ્રોપરલી મેન્શન કરેલી હોવી જોઈએ, મેડિકેશન ચોઇસ ઇરેશનલ નહીં હોવી જોઈએ, ઇનઅપ્રોપ્રિએટ ના હોવી જોઈએ, ઇનઇફેક્ટિવ ના હોવી જોઈએ, અંડર પ્રિસ્ક્રિપ્શન પણ અવોઇડ કરવાનું એન્ડ ઓવર પ્રિસ્ક્રિપ્શન પણ અવોઇડ કરવાનું. રાઇટિંગ ધ પ્રિસ્ક્રિપ્શન, ડોઝ પ્રોપર લખેલો હોવો જોઈએ, મેડિકેશનનું નામ પ્રોપર લખેલું હોવું જોઈએ. હવે મેડિકેશન એરર ખાલી પ્રિસ્ક્રિપ્શનમાં ડોઝ કે મેડિકેશન ખોટું લખવાથી પણ ના થાય. પેશન્ટનું જે બી ડિટેલ લખેલી છે, એના જે સિમ્ટમ્સ લખેલા છે, they all has to be accurate in that. Okay, eligible writing, મતલબ વાંચી ના શકાય એવા અક્ષર હોવા જોઈએ નહીં. બરાબર, ફાર્માસિસ્ટના રાઇટિંગ પર જોક્સ પણ બહુ બધા બની ગયા છે, પણ મને એવું લાગે છે કે એના પર હસવા કરતા એને ઇમ્પ્રુવ કરવાની વધારે જરૂર છે. રાઈટ, કે એ રીતની પ્રેક્ટિસ ના હોવી જોઈએ. ભાઈ અક્ષર નથી વંચાતા તો એવું કહેવામાં આવે કે ડોક્ટરના અક્ષર હશે એટલે ખાલી ફાર્માસિસ્ટ વાંચી શકશે. નહીં, ફાર્માસિસ્ટની રિસ્પોન્સિબિલિટી બને છે કે ડોક્ટરને પણ કે ભાઈ અક્ષર એવી રીતે કાઢો કે અમે તો વાંચી જ શકીએ, પણ જે પેશન્ટ લઈ રહ્યું છે દવા એને પણ એ વાંચી શકે. બરાબર, ડિસ્પેન્સિંગ ધ મેડિકેશન, રોંગ ડ્રગ, રોંગ ફોર્મ્યુલેશન, રોંગ લેબલ ડિસ્પેન્સ થવું જોઈએ નહીં. મેડિકેશન એડમિનિસ્ટ્રેશન, રોંગ ડોઝ, અમાઉન્ટ, રોંગ રૂટ, રોંગ પેશન્ટથી પણ એ એડમિનિસ્ટ્રેટ થવું જોઈએ નહીં. મોનિટરિંગ થેરાપી, આ જેટલા બી હું તમને કહી રહી છું, મેડિકેશન ચોઇસથી લઈને મોનિટરિંગ થેરાપી, આની અંદર સૌથી ઇફેક્ટિવ જો કોઈ ફાર્માસિસ્ટ રોલ પ્લે કરતા હોય તો they are the communist pharmacist and clinical pharmacist. Why? Because they are in very much touch of the population. Patient ના એ વધારે nearby close હોય છે. And then there is a role of the medical store pharmacist and hospital pharmacist, because they are also in direct communication with the consumers, which are the patient. Okay, predisposing factors to medication error, એવા કયા ફેક્ટર છે જેના લીધે મેડિકેશન એરર થાય, and how they can be overcome. Okay, so individual factors are there along with the team factor. સૌથી પહેલી વસ્તુ, ફિઝિશિયન. હવે આપણે જે ડોક્ટર પાસે દવા લેવા જઈએ છીએ એ એમબીબીએસ પણ હોઈ શકે, એમડી પણ હોય ને સર્જન પણ હોય. બરાબર, ત્રણેયનું નોલેજ કેવું હશે? અલગ અલગ હશે. એક્સપિરિયન્સ કેવો હોય? ડિફરન્ટ હોય. સો પ્રિસ્ક્રાઇબર નોલેજ ઓફ મેડિકેશન, તમે જે ડોક્ટરને કન્સલ્ટ કરો છો, તમે જે ફિઝિશિયનને કન્સલ્ટ કરો છો, એને બધા મેડિકેશન વિશેનું પ્રોપર નોલેજ હોવું જરૂરી છે. બરાબર,
કારણ કે ડ્રગ ટુ ડ્રગ ઇન્ટરેક્શન પણ આપણે સાંભળેલું છે. ડ્રગ ટુ ડ્રગ ઇન્ટરેક્શન એટલે એવી ડ્રગ જે એકબીજા સાથે ના અપાય, કારણ કે એનાથી એડવર્સ ડ્રગ રિએક્શન થઈ શકે છે. ડ્રગ ફૂડ ઇન્ટરેક્શન છે, તો કઈ ડ્રગનું ફૂડ સાથે ઇન્ટરેક્શન છે, કઈ ડ્રગનું બીજી ડ્રગ સાથે ઇન્ટરેક્શન છે, આ બધું નોલેજ કોની પાસે હોય? આ બધું નોલેજ ફિઝિશિયન પાસે હોય, ડોક્ટર પાસે હોય. તો એનું નોલેજ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સેકન્ડ, પ્રિસ્ક્રાઇબર્સ નોલેજ ઓફ પેશન્ટ કોમોબિડિટીઝ, મતલબ પેશન્ટની હિસ્ટ્રી. સૌથી પહેલા ડોક્ટર પાસે જઈએ ને એટલે આપણને ડોક્ટર પૂછતા હોય છે તમારી કોઈ પ્રીવિયસ મેડિકલ હિસ્ટ્રી છે, કોઈ સર્જરી થયેલી છે, તમને કોઈ ડ્રગથી એલર્જી છે. તો એ વખતે છુપાવવા કરતા આપણે બી ઓપન થઈને એને બધી જ ડિટેલ્સ પ્રોપરલી પ્રોવાઈડ કરવી જોઈએ. જેમ કે તમને બીપી નો પ્રોબ્લેમ હોય છતાં તમે ડોક્ટરને કહો ને કે ભાઈ હા હું બીપીની બી દવા લઈ રહ્યો છું, તો એમને ખબર નહીં પડે કે તમને બ્લડ પ્રેશર છે. તો તમારા મેડિકેશનમાં એ જે ડ્રગ મેન્શન કરે તો કદાચ એની એક સાઈડ ઇફેક્ટ ઇન્ક્રીઝ ઇન બ્લડ પ્રેશર હોઈ શકે, રાઈટ? તો prescribers knowledge of patient comorbidity is important, and it's the responsibility of patient to tell every details related to health to the doctor. Okay, responsibility for prescribing often placed on the most junior members of team. Yes, interns, એક વર્ડ તમે સાંભળ્યો હશે, interns. ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ઇન્ટર્ન હોય, હોસ્પિટલમાં ઇન્ટર્ન હોય, ફાર્મસી સ્ટોર પર બી ઇન્ટર્ન હોય. મતલબ ઇન્ટર્ન એટલે ભણવાના સાથે સાથે પ્રેક્ટિસ કરે, કશું ખોટું નથી, શીખવું જોઈએ. પણ એમને પ્રોપર નોલેજ, પ્રોપર પ્રેક્ટિસ ના થાય એના પહેલા તમે એમને હાથમાં આપી દો કે ભાઈ તું સંભાળ, તો દેટ ઇઝ અ ફોલ્સ પ્રેક્ટિસ. બીકોઝ તમને જેટલો એક્સપિરિયન્સ છે એટલો એક્સપિરિયન્સ એને નહીં હોય, એટલું એન્કાઉન્ટર એમણે ના કર્યું હોય, તો એમના માટે બહુ ડિફિકલ્ટ છે કે ક્યાં આગળ એરર આવી. They cannot easily identify them, right? So individual and team factor is very much important for preventing the medication error. Second, patient related factor. So patient's knowledge of their medication. ડોક્ટર જ્યારે પેશન્ટ સાથે વાત કરે, ફાર્માસિસ્ટ જ્યારે પેશન્ટ સાથે વાત કરે, તો આપણને એક અંદાજ આવી જાય કે ભાઈ આપણું જે પેશન્ટ છે એ કેટલું એડ્યુકેટેડ છે. તો તમને ખ્યાલ આવવો જોઈએ કે એને કેટલી લેંગ્વેજમાં ને કેટલા ડેપ્થમાં શીખવાડવું પડશે, સમજાવવું પડશે, બરાબર? અમુક પેશન્ટને છે જેમ કે અસ્થમા હોય, તો આપણે એમને કહીએ કે ભાઈ પંપ આ રીતે કરીને આ રીતે લેવાનું, તો એમને કહેશો ને નોર્મલી તો એ નહીં સમજી શકે. કેમ? કારણ કે એમનું નોલેજ એટલું નથી, એમનું એજ્યુકેશન એટલું નથી, તો એમને નહીં ખબર પડે, બરાબર? તો એના માટે શું યુઝ કરવું પડે? ચાર્ટ સિસ્ટમ યુઝ કરવાની, એમને ફોટોગ્રાફ બતાવવાના કે જો આ રીતે દવા છે, આટલું પ્રેશર આપવાનું, આ રીતે ડોઝ કેલ્ક્યુલેટ થાય અને આમ પંપ કરવાનું, પ્રેસ કરવાનું, રાઈટ? તો તમે એને ચાર્ટના હેલ્પથી સમજાવવાનું કોશિશ કરી શકો છો. The patient knowledge of their medication, એ આપણને આઈડિયા આવવો જોઈએ. સેકન્ડ, પેશન્ટ ઓનેસ્ટી રિગાર્ડિંગ ધેર મેડિકેશન યુઝ, એ પણ આપણને ખ્યાલ આવવો જોઈએ, પેશન્ટ કહેતું હોવું જોઈએ. પેશન્ટ્સ અબિલિટી ટુ કમ્યુનિકેટ ધેર મેડિકેશન યુઝ, અમુક પેશન્ટ હોય ને ભૂલી જાય કહેવાનું, બરાબર? તો એના માટે એમની જે પ્રીવિયસ હોસ્પિટલની ફાઇલ આયા હોય એ આપણે ચેક કરવી પડે કે જેની અંદર ડેટા લખેલા હોય કે his the patient is allergic or suffering from any severe disease priorly, right? And patient's comorbidities. Third, which is important, is a work environment factor. Work નું environment શું છે? Sufficient staff. એકનું એક જ બહુ જ બધા કામ છે આખા મેડિકલ સ્ટોરમાં, એક જ ફાર્માસિસ્ટ હોય તો ઓબ્વિયસલી એક સાથે એટલું બધું ક્રાઉડ હેન્ડલ કરવું ડિફિકલ્ટ થઈ જાય, અને એનો રિઝલ્ટ શું થાય કે એ સિમ્પલી પ્રિસ્ક્રિપ્શન લેશે અને ફટાફટ દવાઓ લઈને આપી દેશે, સમજાવવામાં ટાઈમ વેસ્ટ નહીં કરે. અને કદાચ એવું પણ બની શકે કે પેલું પાછળ ચોંટાડ્યા વગર બી આપી દે કે કઈ દવા ક્યારે લેવાની, બરાબર? હવે આપણે એનો બી ફોલ્ટ ના કરી શકીએ કારણ કે એ પોતે એકલો જ છે અને આટલા બધા બૂમો પાડતા હોય કે ભાઈ મારી દવા આપો, મારી દવા આપો, બરાબર? તો સુફિશિયન્ટ સ્ટાફ હોવો જોઈએ. હવે સેમ વસ્તુ ઇમેજિન કરો કે એક મેડિકલ સ્ટોરની અંદર 3 કે 4 રજિસ્ટર ફાર્માસિસ્ટ જોબ કરી રહ્યા છે, તો આરામથી એ પેશન્ટની સાથે કમ્યુનિકેટ કરી શકે, પેશન્ટના કોઈ સવાલ હોય પ્રિસ્ક્રિપ્શન સાથે તો એને પણ સોલ્વ કરી શકે. That's why sufficient staff is required. Second, sufficient time allocation for prescribing. Physician એ proper time લેવો જોઈએ before prescribing the drug to the પેશન્ટ. કારણ કે પેશન્ટને અમુક વખતે કેવું હોય કે અમુક ડિસીઝોમાંથી એ વારે ઘડે સફર થતો હોય અને એના લીધે એને એના ડ્રગના નામ પણ યાદ રહી ગયા હોય, અને જો એ ડ્રગથી એને રિસ્પોન્સ ના આવતો હોય તો પણ એને યાદ હોય. તમારે સાંભળવું પડે કે પેશન્ટ કહે છે કે ભાઈ મેં આ દવા લઉં છું પણ મને એનાથી અસર થતી નથી, તો યુ શુડ ફાઇન્ડ ધી અલ્ટરનેટ મેડિસિન ટુ ગીવ ધેટ પેશન્ટ. કમ્ફર્ટેબલ વર્કલોડ શિફ્ટમાં, બરાબર? કોઈ સવારના 8 થી 8 કન્ટિન્યુઅસ વર્ક કરે તો લાસ્ટ 3 to 4 અવર્સ એનું સેચ્યુરેશન લેવલ આવી ગયું, બરાબર? તો કમ્ફર્ટેબલ વર્કલોડ હોવો જોઈએ, વચ્ચે એને બ્રેક પણ મળવી જોઈએ.
ઇઝી ઇન અવર્સ એન્ડ આઉટ અવર એક્સેસ ટુ ધ ફાર્માસિસ્ટ, મતલબ જે 6 કલાક કે 8 કલાક જે ફિક્સ કર્યા છે એક ડે ના કોઈ બી ટાઈમથી લોગ ઇન અને લોગ આઉટ કરીને એક પર્ટિક્યુલર ટાઈમ એમને ફિક્સ કરી આપવો જોઈએ, સો ધેટ જો જે બી વર્ક કરી રહ્યા છે ફાર્માસિસ્ટ કોઈ પણ બ્રાન્ચની અંદર, બરાબર, એને ઇનફ ટાઈમ મળશે તો એ પણ એટલું એનું એફર્ટ્સ નાખશે કે આઈ વિલ પુટ માય એફર્ટ્સ વિથ રિગાર્ડિંગ એક્સપ્લેનિંગ ધ પ્રિસ્ક્રિપ્શન, explaining what is the problem with that, બરાબર. Next factor which affect the medication error is a task related factor. So prescribing type required, legibility of prescription is required, legibility of prescription, clear explanation for the pharmacist and patient. પ્રિસ્ક્રિપ્શન પર તમે જોયા હશે બધા ડોક્ટરના છે ને, આ પ્રિસ્ક્રિપ્શન ઇઝ અ વન થિંગ કે ભાઈ ડ્રગનું નામ હોય, કેટલા દિવસની લેવાની છે ને એ બધું લખેલું હોય, પણ તો બી આપણે જોઈએ ને તો ડોક્ટરે પ્રિસ્ક્રિપ્શનનો જે ફોર્મેટ છે શું થાય છે, વેરી થાય છે. અમુક જગ્યાએ તમે જોશો ડોક્ટર જાતે પ્રિસ્ક્રિપ્શન નથી લખતો, એની બાજુમાં એક ઇન્ટર્ન હોય એ ઉભા રહીને લખતા હોય છે, તો સાંભળવામાં જો ભૂલ થઈ ગઈ હોય તો ફરીથી ડોક્ટરને પૂછવામાં કદાચ અફ્રેડ હોય તો એમને જે સાંભળ્યું હોય એ લખી દીધું હોય, તો ઇન સચ કેસીસ medication error can be occur. So now moving towards the type of medication error, there are total 7 types of medication error. First is prescribing error, second is transcribing error, third is dispensing error, fourth is administration error, fifth is monitoring error, sixth is documentation errors, and seventh is the compliance or called the adherence error. આપણે આ બધા એરર માંથી ઓલમોસ્ટ બધાનું ઇન્ફોર્મેશન હમણાં મેં તમને આપી, એમાંથી જે બાકી રહ્યા છે that is the documentation error. ડોક્યુમેન્ટેશન એરર એટલે ઇનકમ્પ્લીટ ઓર ઇનકરેક્ટ રેકોર્ડિંગ. મેં તમને જે રીતે કીધું કે ડોક્ટર બોલી રહ્યું છે ને નર્સ છે અથવા તો બાજુમાં ઇન્ટર્ન છે લખી રહ્યું છે, તો ઇનકરેક્ટ રેકોર્ડિંગ અથવા તો સ્પેલિંગ ના આવડતો હોય તો કંઈક અલગ લખાઈ જાય, બરાબર છે, તો ફાર્માસિસ્ટને તો જે વંચાશે એના અકોર્ડિંગ જ આપશે, કરેક્ટ. તો ઇનકમ્પ્લીટ રેકોર્ડિંગ થયું હોય, ફેલિયર ટુ ડોક્યુમેન્ટ એડમિનિસ્ટર્ડ ડોઝ, ડોક્ટરે કીધું હોય કે ભાઈ આટલો આપવાનો છે પણ સાંભળવામાં રહી ગયું કે લખવામાં 500 મિલીગ્રામના જગ્યાએ 50 મિલીગ્રામ લખી કાઢ્યો, તો ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ ડોક્યુમેન્ટેશન એરર. બરાબર, પ્રિસ્ક્રાઇબ બરાબર કીધું છે બરાબર, પણ તમે લખ્યું બરાબર નથી અને તમે જે લખ્યું છે એના પ્રમાણે જ આગળ મેડિકેશન આપવામાં આવશે, બરાબર. ઇન હાઉસ પેશન્ટ, ઇન હોસ્પિટલાઇઝેશન પેશન્ટ છે તો આપણે જ્યારે બી એડમિટ થયા આપણે જોઈએ છીએ કે નર્સ આપણને દિવસમાં 3 થી 4 વાર આવીને બીપી ચેક કરતા હોય, પછી પલ્સ ચેક કરતા હોય, ધેટ ઇઝ અ નોર્મલ રૂટીન. અને એના સિવાય કદાચ કોઈ બ્લડ ટેસ્ટ કરવાના કીધા હોય તો એ પણ ટેસ્ટ કરીને જાય, અને સાથે જે મેડિકેશન આપવાની હોય બાય ધ ઇન્જેક્શન ઓર ધ ડ્રીપ એ આપને જતા હોય છે, પણ જે એમણે લખ્યું છે એમાં પ્રોબ્લેમ હશે તો એ જ ફોલો કરીને આપણને ડોઝ આપશે. સો વેન ધ ડોક્યુમેન્ટેશન ઇઝ નોટ કરેક્ટ, medication error is likely to occur. Last જે છે that is the compliance and adherence error. So adherence મતલબ પેશન્ટનું compliance towards the medication, પેશન્ટ કેટલું યાદ રાખીને મેડિકેશન લે છે, બરાબર. બીપીની ગોળી છે તો સવાર ઉઠીને પહેલી એક તમારે ચા નાસ્તો કરીને લેવાની હોય, બરાબર, તો તમારું બ્લડ પ્રેશર આખા દિવસ માટે કંટ્રોલ રહે. પછી 4 દિવસ લે, એક દિવસ ભૂલી જાય, પછી પાછું યાદ આવે તો લે, પછી ભૂલી જાય, તો આ કેવું કહેવાય, પુઅર પેશન્ટ કમ્પ્લાયન્સ. પછી પેશન્ટ કમ્પ્લાયન્સમાં આપણે એન્ટીબાયોટિક આપી છે, 5 દિવસનો ડોઝ હોય, સવાર સાંજ લેવાની હોય, ટોટલ 10 ડ્રગ આપી હોય, પણ એન્ટીબાયોટિકનું જાદુ શું છે ખબર છે, આપણે દવા લેવાની ચાલુ કરીને એટલે 2 દિવસમાં તો આપણને એવું લાગે ઓ મને કોઈ કશું થયું જ નથી, મારું બધું ડિસીઝ ક્યોર થઈ ગયું છે, એટલે આપણને ત્રીજા દિવસ લેવાની ઈચ્છા થાય નહીં, એટલા માટે બીજા 3 દિવસ લઈએ ને અને એના લીધે રેઝિસ્ટન્સ થાય, તો એને પણ શું કહીએ, પુઅર ડ્રગ કમ્પ્લાયન્સ ઓફ ધ પેશન્ટ. So patient not taking medicine as prescribed, that is called the compliance error or incorrect self administration. આ આપણા અત્યારના બધા જે છે લોકો એનો કોમન ઇશ્યુ છે સેલ્ફ એડમિનિસ્ટ્રેશન, જાતે આપણે દવા લઈ લઈએ છીએ અને મેડિકલ સ્ટોર પર પણ દવાઓ મળી જાય છે એટલા માટે આપણે દવાઓ લઈ લઈએ છીએ. કશું બી થાય, એઝિથ્રોમાઇસિન જે છે, અમુક બીજી બહુ બધી દવાઓ છે, બહુ બધા એન્ટીબાયોટિક્સ એવા છે જે શેડ્યુલ એચ ડ્રગ છે. શેડ્યુલ એચ એટલે શું કે વિધાઉટ ધ પ્રિસ્ક્રિપ્શન એ ડ્રગ પેશન્ટને તમે કે કોઈ બી માણસે તમે આપી શકો નહીં, બટ નથી મળતી, મળે છે, બરાબર, અને એના લીધે ઇનકરેક્ટ સેલ્ફ એડમિનિસ્ટ્રેશન ઇઝ બીંગ ટેકન પ્લેસ. શેડ્યુલ એચ ડ્રગ એટલે પ્રિસ્ક્રિપ્શન વગર, ડોક્ટરના કન્સલ્ટ વગર તમારી ડ્રગ લેવાય નહીં. સો દે આર ઓલ કોલ્ડ ધ કમ્પ્લાયન્સ એરર. આ બધા એરરમાંથી હજુ અમુક વસ્તુના ટોપિક્સ છે જે ડિસ્કસ કરવાના છે, જે હવે આપણે આગળના લેક્ચરમાં સેશનમાં કન્ટિન્યુ કરીએ છીએ. સો સૌથી પહેલું છે પ્રિસ્ક્રિપ્શન એરર. વધારે આપણે
ડિટેલમાં જોઈશું કારણ કે સૌથી વધારે એરર થતી હોય ને તો પ્રિસ્ક્રાઇબિંગ એરરમાં આવે છે. સો પ્રિસ્ક્રિપ્શન એરર should not be clear if it is not being clearly written or with incomplete or incorrect information or use of non-official abbreviations not fulfilling the legal requirement of prescription. So આટલી વસ્તુઓ હોય તો પ્રિસ્ક્રિપ્શન એરરમાં આવે. Can anyone tell me કે legal requirement of prescription શું છે? In chat. Anyone? Hello, is anyone? Yes, correct. Date is there, correct. RX symbol has to be there. Patient name, age, gender, very good. Anything? RX is there. Generic name, correct. Generic names are the best because brand name માં બી problem છે. Doses correct હોવો જોઈએ, proper words, very good. સો બીજી એક લીગલ રિક્વાયરમેન્ટમાં કેવું હોય કે પ્રિસ્ક્રિપ્શન અમુક પ્રિસ્ક્રિપ્શન્સ હોય ને એ લેવાઈ જાય એટલે મેડિકલ સ્ટોર વાળાએ લખીને એના પર સિમ્બોલ કરવો પડે કે ધીસ પ્રિસ્ક્રિપ્શન હેઝ બીન ડિલિવર્ડ. તો જેથી કરીને એક સેમ પ્રિસ્ક્રિપ્શન પર બીજી વખતે ડ્રગ આપવાની નહીં. ધેટ ઇઝ ધ મોસ્ટ લીગલ રિક્વાયરમેન્ટ. કરેક્ટ. તમે જેટલી બી મેન્શન કરી છે ઓલ આર કરેક્ટ. Number of doses, that is also correct. Very good. So prescribing errors. Prescription error includes decision making, which include wrong choice of the patient due to allergies, interaction between two drugs, presence of liver or renal failure, wrong molecule, dose of route of administration. So decision making wrong hoy તો પણ પ્રિસ્ક્રિપ્શન ખોટું લખાઈ શકે. એક સિમ્પલ વસ્તુ છે, જો પેઇન કિલર્સ હોય ને જે વધારે ડોઝમાં લેવામાં આવે ને તો ઇટ કેન ડેમેજ યોર લીવર, રાઈટ? તો લીવરની કોઈને ઇશ્યુ હોય, લીવરના રિલેટેડ કોઈ પણ ડિસીઝથી કોઈ પેશન્ટ સફર થતું હોય તો એ ડ્રગ ટાઈપની એ ડ્રગ એને તમે આપી શકે નહીં. પ્રિસ્ક્રિપ્શન રાઇટિંગ ઇન્વોલ્વ્સ ઇલિજિબિલિટી, એમ્બિગિયસ એબ્રિવિએશન એટલે કોઈ વસ્તુ હોય ને એના શોર્ટ ફોર્મ, બરાબર? જેમ કે ઓરલ રૂટ છે તો પીઓ, તો પીઓ છે તો હવે ઓપી એવું લખી કાઢે તો ઇટ વિલ ચેન્જ ધ મિનિંગ, રાઈટ? So proper abbreviations હોવા જોઈએ. Lack of appropriate piece of information such as date of prescription ખોટી નહીં હોવી જોઈએ, dose, route, frequency of administration, એ information lack ના હોવી જોઈએ. It is the main part of the prescription, right? Yeah. So different types of prescribing error. Majorly two types are there. First is error of omission. Omission એટલે કશી વસ્તુ ના હોય એને omit કરેલી હોય, remove કરી હોય. So error of omission, which is called incomplete prescription, and error of commission, which is called incorrect information. Okay. So error of omission can include absence or incomplete specification of any dosage form or strength, dose or dosage regimen, quantity or duration of drug to be supplied, as well as prescriptions that are illegible and prescriptions that are violate legal requirement. બરાબર? For example, આપણે છે ને CNS depressant drug તમે સાંભળી હશે, સેન્ટ્રલ નર્વસ ડિપ્રેસન્ટ, બરાબર? સિડેટિવ્સ ને એ તો અમુક લોકો એને એઝ અ ફોલ્સ પ્રેક્ટિસ પણ યુઝ કરતા હોય છે એઝ અ ડ્રગ્સ, બરાબર? તો એ કોને મળવી જોઈએ? જે મેન્ટલી સ્ટેબલ પેશન્ટ ના હોય એને જ એ પ્રિસ્ક્રિપ્શન મળવું જોઈએ અને એમાં એક વખત આપી દે પછી ફરીથી તમે એના સેમ પ્રિસ્ક્રિપ્શન પર ફરી વખતે ડ્રગ આપી શકો નહીં. Okay, so that has to be properly mentioned that this prescription has been delivered. Error of commission include wrong dose or doses regimen, wrong drug, its indication, wrong quantity, duration of therapy is not wrong, incorrect patient's name on the prescription, and duplicate therapy or drug-drug interaction has not taken into consideration. That type of errors are called errors of commission. Contributing factors are first, lack of knowledge of prescribed drug. તમે જે ડ્રગ નું નામ લખ્યું છે તમને ખબર નથી, તમને MRA કીધું કે ભાઈ આ ડ્રગ મેન્શન કરજો આ ડિસીઝ માટે, બરાબર? Then is recommended dose or the patient details contribute to the prescribing errors. Not proper writing, inaccurate medical history taking, confusion with the drug name. Confusion with the drug name is the major issue. કારણ કે બ્રાન્ડના નામ તમે જુઓ ને તો પેરાસી, પેરાસેટ એવા નિયરલી સેમ હોય છે, બટ નોટ નેસેસરી કે એ બધાના ડોઝ પણ સેમ હોય કે એપીઆઈ એની અંદર સેમ હોય.
Inappropriate use of decimal points. A zero should be always precede a decimal point, 0.1. Use of trailing zero, 1.0. રાઈટ તો 0.1 0.1 તો ખાલી 0.1 ના લખવું જોઈએ પ્રિસ્ક્રિપ્શન ની અંદર 0.1 is the correct matter to write it down. Use of trailing zero, 1.0. બરાબર simply 1 કે 1.0 point લખો તો exactly properly show થવો જોઈએ. If it is not properly placed so it can be read as a 10. બરાબર તો 1 મિલીગ્રામ ના જગ્યાએ 10 મિલીગ્રામ ડોઝ પણ તમે પેશન્ટ ને આપી દયા છો મતલબ you are giving the 10 time dose to the patient, right? Use of abbreviation AZT lead to confusion between zidovudine and azathioprine. Now both are the different category drug and AZT is there. તો એ બેમાંથી કન્ફ્યુઝન થવાના ચાન્સીસ શું છે વધી જાય છે તો પ્રોપર અબ્રિવિએશન યુઝ કરવા જોઈએ. યુઝ ઓફ વર્બલ ઓર્ડર્સ. વર્બલ ઓર્ડર વર્બલી કહી દે કે ભાઈ પેલી ડ્રગ લઈ આવજો બરાબર તો સાઉન્ડ લાઈક ડ્રગ હોય ને તો એમાં પ્રોબ્લેમ મિસકમ્યુનિકેશન થવાના ચાન્સીસ વધી જાય. Now sounded drug and lookalike drug આપણે આમાં આગળ કવર કરીશું which is a very important part where the error are likely to occur. Now look at this prescription. Here you can see the drug has been mentioned digoxin, right? Now first handwriting is not proper, very first thing. Second point લખ્યો છે પણ એ લાઈનમાં ક્યાંક છપાઈ ગયો છે જે દેખાતો પણ નથી. Actually the prescription is 0.5 milligram but when you read the prescription there is a mentioning of 5 milligram, correct? So instead of only 0.5 milligram of dose which is required to the patient, here we can read the 5 milligram which is being taken up by the patient, right? So it can cause a medication error. We are talking about the illegible bad handwriting, right? So this is one of the examples where you are not able to read a single thing in this prescription. So this practice should be totally avoided. Common prescription error which can be occur are error in few examples I have taken over here for better understanding. Error in administration or route error. Okay, chalo. Again, we will communicate, okay? So isosordyl 5 mg. This is the name of drug, 5 mg આપવાનું છે. Now P.O SOS instead of S/L. So first of all, tell me what is P.O. So this is the example of administration route error. Okay, so tell me what do you understand by P.O? Oral, very good. Anyone else? Oral. So basically P.O is the Latin word that means per os. That means that drug is required to be taken orally. Okay, what do you understand by SOS? SOS. SOS is not oral. Yes, when required, when needed. Okay. And instead of SL. So what is SL now? SL, S/L. Sublingual, correct. So isosordyl 5 mg is being taken up by the patient by oral route or as per needed. Instead of it is called for given in a sublingual route. Sublingual route માં લેવાની છે એના જગ્યાએ patient orally રહી રહ્યું છે. So it is a error, definitely. Thank you. Moving forward, wrong doses form error. Syrup augmentin and tablet augmentin. You can see that. So formulation is different. Syrup is a liquid dosage form and tablet is a solid dosage form. Dose is 625 mg per ml and the tablet dose is same but dosage form correct લખ્યું નથી કે tablet આપવાની છે કે syrup આપવાની છે. Similarly, Ciprobe tablet and syrup dosage forms are different, right? So syrup કીધી હોય એની જગ્યાએ tablet લઈ લો, tablet કીધી હોય એના જગ્યાએ syrup લઈ લો. Errors in dose frequency. For example, tablet ciprofloxacin 5 milligram 3 times a day. Frequency is wrong. 2 times જ લેવાની હોય છે as we all know, right? So these are the commonly likely examples of prescription errors. Just a second, my slide is not moving. Yeah, okay, now it is. Approaches to reduce prescribing error. How we can reduce the prescribing error?
ગુડ ઓપ્શન ઇલેક્ટ્રોનિક પ્રિસ્ક્રાઇબિંગ, કમ્પ્યુટરાઇઝ રાખવાનું, બધું પ્રોપરલી લખેલું હોય, હેન્ડરાઇટિંગ ઉકેલવાનો ઝંઝટ છૂટી જાય. બરાબર. Computerized physician order entry system eliminate the need of transcription of order by the nursing staff. So એક communication જે gap થવાના chances હતા એ પણ તમે શું કરી દીધા? omit કરી દીધા. Electronic prescription, here you can see error in prescription જે હતું એ આપણે અહીંયા આગળ ઇલેક્ટ્રોનિક માં કમ્પ્લીટલી એને આપણે એની અંદર લખીને આપી શકીએ છીએ. Now એક એક્ઝામ્પલ મેં આપ્યું હતું જેમાં આપણે પ્રિસ્ક્રિપ્શન માં કશું નહોતું વંચાતું. Now look at the electronic prescription. We can write down look and read each and everything very clearly, right? So electronic prescription is a good option. Computerized system is very important. Mostly જેટલી બી હવે આપણે even hospital pharmacist ના હોય, medical store હોય, ત્યાં પણ આપણે જોઈ રહ્યા છે. Apollo is a very good example કે એ લોકો computerized software use કરતા હોય છે. So આરામથી તમારું જે drug નું નામ છે, even એ લોકો generic નામથી બી તમને શોધી આપી શકે છે drug. Even they can find out your drug by brand name as well. બરાબર. Easily એ ખાલી અહીંયા આગળ search box માં નાખશે and even they get the location કે ક્યાં આગાડી છે, કેટલી quantity છે ને એ લોકોને ખબર પડી જાય કે એમની પાસે કેટલી બાકી છે. બરાબર. તો પ્રોપર તમે એને કમ્યુનિકેટ કરીને લુકઆઉટ કરી શકો, લિસ્ટ રાખી શકો કે ભાઈ કેટલી ડ્રગ હવે છે, નેક્સ્ટ ઓર્ડર કરવાનો ખબર પડે. કોઈ ડ્રગ નિયરલી એક્સપાયર થતી હોય તો એને કેવી રીતે હેન્ડલ કરવી છે, that decision can be taken. So computerized system is a very good facility to avoid the medication error. Next, dispensing error. So dispensing error, here you can see there are 5 different places where it can occur. Incorrect drug, second, improper labeling, third, wrong quantity, fourth, inadequate instruction, fifth, improper storage or a packaging. So we can define dispensing error as a discrepancy, as a problem between the written order in medical prescription and following is this order. જે લખવામાં આવ્યું છે અને જે થઈ રહ્યું છે તે વસ્તુ મેચ થતી નથી, તો તેને કહેવાશે dispensing error. These errors are made by the pharmacy staff, including the pharmacist, when dispensing to the hospital units. Here I have taken some of the examples, common medication dispensing errors with the high risk abbreviations and notations. So here we can see prescriber's intention શું હતું? ADASAU, that means right ear, left ear, each ear. બરાબર. But એનું common misinterpretation શું થઈ ગયું? OS, OD and OU, right eye, left eye or each eye. Now prescription શેના માટે છે? ear માટે છે, પણ miscommunication થઈને કયું organ આવી ગયું? eye આવી ગયું. તો medication will now given to the wrong side. બરાબર. તો AD, OS, તો એની knowledge હોવું necessary છે. QD means every other day, મતલબ એક દિવસ લેવાની, એક દિવસ નહીં લેવાની. QD means daily. QID 4 times daily. So incorrect dosing frequency થવાના chances વધી જાય છે. So that's why these are considered as a high risk abbreviation. That means આ abbreviation ને જો misinterpret કરી લીધા તો potential risk થવાના chances રહેશે. Okay. Then 1.0 mg છે, tailing 0. હવે આ 0 દેખવામાં point જોવામાં ના આવ્યો તો it will be considered as 10 milligram. So 10-fold overdose થઈ ગયું. Again 0.5 mg, no leading 0. આગળ 0 નથી લખ્યો. બરાબર. મતલબ tailing 0 પણ avoid થવો જોઈએ. Instead of 1.0, write down 1. Instead of 0.5, write down 0.5. So leading 0 is required, tailing 0 is not required. Okay, to avoid 10 times overdose. Okay. Then other examples has been also given. So try to remember these are the high abbreviated risk notations. Okay. Safe practice recommendation. તો શું કરી શકીએ? બને ત્યાં સુધી unsafe abbreviation કે potentially જેની સાથે risk associated છે એ abbreviation use કરવાના, stop કરવાના અથવા તો ઓછા કરવાના. or unless and otherwise સામેવાળું person એટલું educated ના હોય તો use કરવાના નહીં. Use leading zeros. Leading zero use કરવાનું, tailing zero use કરવાના નહીં. Separate the drug name and dose clearly. Use electronic prescription whenever possible and double check high alert medication. જે potent medication હોય, potent medication એટલે કેવી medication? જે ઓછા drug dose માં લઈએ તો પણ એ proper effect આપણા બોડીને ટ્રીટમેન્ટમાં આપે, એને કહેવાય high alert medication. તો એનામાં દર વખતે ડબલ ચેક કરવાનો before you give it to it. Now this is LASA, look alike drug and sound alike drug. Look alike એટલે બે સાથે મૂક્યું તો સેમ જેવી જ લાગે, આપવામાં શું થાય? પ્રોબ્લેમ થઈ જાય. Sound alike,
નામ સરખું જ સંભળાય, જેમ કે પ્રેડનિસોન, પ્રેડનિસોલોન, બરાબર. સો ઇનકરેક્ટ ડોઝિંગ સ્ટ્રેન્થ છે એની અંદર, તો સાંભળવામાં પ્રોબ્લેમ થાય તો પણ તમે રોંગ મેડિસિન ગલતીથી આપી દેશો. Here I have prepared one table regarding the drug name, commonly confused drug name with whom it can confuse, and what are the risks associated with it. We will take few examples, okay? So for example, dopamine and dobutamine. So this will lead to potential risk of wrong cardiac effect or incorrect infusion. Both are belonging to the different categories, okay? Then clonidine, clonazepam, again, barabar. So BP drug confused with the anxiety drug, barabar. So clonidine is a drug used in BP and clonazepam is a anti-anxiety drug. So just imagine कि BP वाला patient ने गलती से हमें clonazepam आपी थी, which is an anti-anxiety molecule, correct? So serious hazards are associated with it. Vinblastine, vincristine, both are received from the vinca alkaloids. Both are categories vinca alkaloid, but serious chemotherapeutic dosing error can occur because vinblastine અને vincristine બે જે છે એ એન્ટી કેન્સર ડ્રગ છે, કેન્સરના ટ્રીટમેન્ટમાં યુઝ થાય છે. Again, few example has been taken like AZT, which can be considered as zidopudine or azathioprine. So wrong drug therapy. Zidopudine is related to again anti-neoplastic, anti-cancer agent, and this drug is belong to the other category. Okay, and epinephrine and ephedrine, different indication and different dose. Both are symptomatic agent, but એનું જે indication છે અને જે dose છે that is different from one another. Okay, so these are the sound alike drug. Now look alike drug examples I have chosen over here. You can see the different strips are there, but they are not containing the same molecule. Similarly, સૌથી પહેલું ઉપર લેફ્ટ માં તમે જે ફિગર જોઈ રહ્યા છો, મેડિસિન પહેલામાં ડોઝ કેટલો છે 50 મિલીગ્રામ અને સિમિલરલી બાજુમાં ડોઝ કેટલો છે 10 મિલીગ્રામ. વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ? વેરી માઇનર ડિફરન્સ ઇઝ ધેર, બરાબર. પણ 10 મિલીગ્રામના જગ્યાએ 50 મિલીગ્રામનો ડોઝ અપાઈ જાય અથવા તો 50 મિલીગ્રામના જગ્યાએ 10 મિલીગ્રામનો. હિયર બાજુમાં એક વાયલનું એક્ઝામ્પલ લીધું છે, ધેટ ઇઝ ઓલ્સો એના જે કેપ કવર છે એનું જે કવરિંગ છે ધેટ ઇઝ ઓલ્સો સેમ. તો ધીસ આર કોલ્ડ ધ લુક અલાઇક એક્ઝામ્પલ્સ. નીચે ફિરોઝામાઇડ, it is a diuretic agent, and midazolam, which is a CNS related drug. So these are the examples of look-alike drug, right? So here the chances of errors are maximum. So which approaches we can use to reduce the dispensing error? So સૌથી પહેલું, ensure a safe dispensing procedure. એક properly procedure mention કરેલી હોવી જોઈએ કે તમારે dispense કઈ રીતે કરવાની છે drug patient ને. Separating drug with a similar name and appearance. બે same alike હોય, look alike, એને ભેગી રાખવાની નહીં. Keeping the interruptions in the dispensing procedure to the minimum and maintain the workload of the pharmacist at a safe and manageable level. જેથી કરીને એ enough time patient ને આપી શકે, બરાબર, to read the prescription. Awareness of high risk drugs such as potassium chloride and cytotoxic agent, એના related એમને awareness હોવું જોઈએ, knowledge હોવું જોઈએ, right? Introduce safe systematic procedure for dispensing medicine in a pharmacy. તો એક standard operating procedure SOP જેને આપણે કહેતા હોઈએ છીએ, it can be prepared કે કોઈ બી પેશન્ટ અંદર આવ્યું, બરાબર, તો તમારે શું પ્રોસેસ આગળ કરવાની. તો એક સિસ્ટમિક પ્રોસિજર જ્યારે તમે મેન્ટેન કરો અને એને ફોલો કરો તો ચાન્સીસ ઓફ એરર કેન બી ઓટોમેટિકલી રિડ્યુસ્ડ. Okay, medication administration error, which is shortly called MAE. Administration error. So any difference between what the patient received or what the patient is supposed to receive and what the prescriber intended in its original order. જ્યારે આ ત્રણ વસ્તુ મેચ ના થાય તો that is called medication administrating error. Okay, it can occur at a hospitalization level, it can occur at home patient જે ખાલી medication લઈને ગયું છે. So this can occur anywhere. So here you can see some of the example. Doctor has prescribed something, but the nurse in the very first photo, he has given the another medication or in a different dose. Okay, and here route of administration, જે route decide કર્યો છે એના કરતા બીજું,
ઇન્ટ્રાવિનસ ના જગ્યાએ ઇન્ટ્રામસ્ક્યુલરલી આપવામાં આવે, ઇન્ટ્રામસ્ક્યુલર ના જગ્યાએ ઇન્ટ્રાવિનસ ગલતીથી અપાઈ ગયું, બરાબર. સો દે આર કોલ્ડ ધ મેડિકેશન એડમિનિસ્ટ્રેશન એરર. કોઝિસ શું છે? લેક ઓફ પરસીવ્ડ રિસ્ક, તમને ખ્યાલ નથી ભાઈ કેટલું રિસ્ક એસોસિએટેડ છે. પુઅર રોલ મોડલ્સ, તમારા જે ઉપરના સિનિયર્સ છે પ્રોપરલી એ રીતે જ ફોલ્સ પ્રેક્ટિસ કરતા હોય તો તમને એવું થાય કે ભાઈ ચલો એમનું બી ચાલે છે તો આપણે બી એ રીતે જ કરી લઈએ, ચાન્સીસ રહે, બરાબર. સો બીકોઝ ધીસ ઇઝ અનએથિકલ, નોટ નેસેસરી. ઇફ સમવન ઇઝ ડુઈંગ રોંગ તો આપણે પણ એ જ રીતે કરવાનું છે. If you notice something, do improvement which will be benefit to the health of the patient. Lack of available technology available ના હોય એના લીધે પ્રોબ્લેમ થઈ શકે. Lack of knowledge of the preparation or administration process, ખ્યાલ ના હોય કે કઈ રીતે કરવાનું છે, and hesitate થાવ કે ભાઈ કોને પૂછે, બરાબર. So it's better to increase your knowledge and don't be a shy to risk the patient's life, બરાબર. shy નહીં થવાનું, પૂછી લેવાનું જેને આવડતું હોય, શીખી લેવાનું, અને એના પછી પેશન્ટને અફેક્ટ ના થવું જોઈએ. પૈસાની હેલ્થ ઇઝ ધ મોસ્ટ પ્રાઇમ મોટો. કોમ્પ્લેક્સ ડિઝાઇન ઓફ ઇક્વિપમેન્ટ. સો બેસિકલી આને ઇમ્પ્રુવ માટે આપણે શું કરી શકીએ? ટ્રેનિંગ એડ્યુકેટ કરો, ટ્રેન કરો કે કઈ રીતે થાય છે, what are the likely medication administration errors can occur, અને કેવી રીતે તમે અવોઇડ કરી શકો. એ રીતે સ્ટાફને તમે ટ્રેન કરી શકો, અથવા તો એક લેક્ચર કે રીતે બી ગોઠવીને એમને સમજાવી શકો ભાઈ આ ઇશ્યુઝ થઈ શકે છે, બરાબર. So that can benefit to the patient. Contributing factor to drug administration error. તો અમુક એનાલિસ્ટ કર્યા છે મેં અહીંયા. ફેલિયર ટુ ચેક પેશન્ટ્સ આઈડેન્ટિટી પ્રાયર ટુ એડમિનિસ્ટ્રેશન. હવે હોસ્પિટલમાં બહુ બધા પેશન્ટ જ્યારે એડમિટ હોય તો અમુક વખતે નામ પણ સેમ હોય છે, સરનેમમાં બી એ હોય, તો પેશન્ટની આઈડેન્ટિટી તમારે સૌથી પહેલા ચેક કરવી પડે કે તમારી પાસે જે પેપર છે જેમાં તમે ડોઝ મેડિકેશન બધું લખેલું છે તો આ પર્ટિક્યુલર એ જ પેશન્ટની છે ને. પેશન્ટનું નામ પૂછવાનું કે ભાઈ તમારું નામ આ જ છે ને, છો ને તમે 2 વાર ઓલરેડી રૂમમાં વિઝિટ કરીને આવ્યા છો, બટ યુ આર હેવિંગ નોટ ટુ હેન્ડલ ઓનલી વન પેશન્ટ. આખા ફ્લોર પર જેટલા પેશન્ટ છે બધાને તમારે હેન્ડલ કરવાના છે, કરેક્ટ. તો એવરી ટાઈમ જ્યારે રૂમમાં એન્ટર થાવ સૌથી પહેલા પેશન્ટની આઈડેન્ટિટી કન્ફર્મ કરવાની, બરાબર. સેકન્ડ, environmental factors such as noise, interruptions, poor lighting proper ના હોય, બધા રિલેટિવ્સ આવેલા હોય અથવા તો બહુ ક્રાઉડેડ હોય તો નોઇઝ હોય, ઇન્ટરપ્શન હોય તો તમારું કોન્સન્ટ્રેશન ના થાય. તો અમુક વખત એના લીધે પણ knowingly unknowingly error ક્રિએટ થતી હોય છે. So that factor has to be avoided. Wrong calculation to determine the correct dose તમે determine properly કર્યો નથી, બરાબર. પેશન્ટની કન્ડિશન પ્રમાણે તમારે ડોઝ એને આપવાનો હોય છે, બરાબર. કોઈ બી પેશન્ટ ઇમરજન્સી કન્ડિશનમાં લાવ્યું હોય ને, ઇમરજન્સી કન્ડિશન એટલે લાઈફ થ્રેટનિંગ ઇવેન્ટ હોય, તો એના માટે સૌથી પહેલા તમે હાયર ડોઝ આપો એને ટ્રીટ કરવા. બટ વન્સ ઇટ સ્ટાર્ટેડ ટુ ગેટ સ્ટેબિલાઇઝ પછી તમે એનો ડોઝ શું કરો છો? સ્ટેબલ કરવાને લોઅર કરો છો, બરાબર. તો રોંગ કેલ્ક્યુલેશન ઇન ડિટરમાઇનિંગ કરેક્ટ ડોઝ કેન ઓલ્સો લીડ્સ ટુ ડ્રગ એડમિનિસ્ટ્રેશન એરર. અપ્રોચેસ ટુ રિડ્યુસ, કેવી રીતે રિડ્યુસ કરી શકે? પેશન્ટની આઈડેન્ટિટી ચેક કરી લો, કન્ફર્મ કરો ભાઈ એ જ પેશન્ટ છે. Ensure that the doses calculations have been checked independently by another healthcare professional before the drug has been administered. સાથે જે બી આપણી પાસે કંપની છે એને કહેવાનું કે ભાઈ આ ચેક કરી લો, એક વખત મેં કર્યું છે એમ તો બરાબર છે, એકવાર જોઈને કન્ફર્મ કરી લો. Ensure that the prescription, drug, patients are in same place in order that may be checked against one another. Just cross verify the things, okay? Ensure medication is given at the correct time, before meal, after meal, and all the times. Minimizing interruption during the drug round. ડ્રગ રાઉન્ડ કરતા હોય ત્યારે વચ્ચે બીજું કોઈ કામ લઈને કે કોઈ આવે તો એનું ઇન્ટરપ્શન થવા દેવાનું નહીં, જેથી કરીને you can focus on your work properly. Now this is very important. Role of pharmacist to prevent overall medication error. આપણે જોયું કે મેડિકેશન એરર શું છે, એના ટાઈપ શું છે, કેવી રીતે થાય, કેવી રીતે અલગ અલગ એના એક્ઝામ્પલ્સ જોયા, કેવી રીતે ઓવરકમ કરી શકીએ. નાઉ પર્ટિક્યુલરલી નાઉ વી આર ફોકસિંગ કે આપણો રોલ શું છે, આપણે એને કેવી રીતે પ્રિવેન્ટ કરી શકીએ, રાઈટ. સૌથી પહેલું interact with the nursing staff, physician, community pharmacist છે, clinical pharmacist છે, this is particularly for them. ઇવન જેની સાથે પ્રિસ્ક્રિપ્શન આવી રહ્યા છે ડોક્ટરના, બરાબર, તો એ ડોક્ટર સાથે બી મેડિકલ કોઈ બી સ્ટોર વાળું છે તો એને કમ્યુનિકેટ કરી શકે છે. Interact with the nursing staff or the physician before you dispense. If you found any doubt in the prescription, directly ask the physician, ask the nurse first and then dispense in your case of doubt. Educate patient
થ્રુ પેશન્ટ કાઉન્સેલિંગ. સમજાવો, પેશન્ટને સમજ નથી આવતી કે દવા કેવી રીતે લેવાની છે, તો એને એક્સપ્લેન કરો વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ચાર્ટ્સ, વિથ ધ હેલ્પ ઓફ વિડીયો, બરાબર, વિથ ધ હેલ્પ ઓફ લિફલેટ આપી શકો તમે. વેરીફાઈ ધ પ્રિસ્ક્રિપ્શન બિફોર ડિસ્ક્રિપ્શન. 2 વાર વેરીફાઈ કરી જ લેવાનું કે ભાઈ તારું આ પેશન્ટ તમે જ છો અને આ તમારું પ્રિસ્ક્રિપ્શન છે. પૂછી બી લેવાનું, આપણે ડ્રગ જોઈને ખ્યાલ આવી જાય કે ભાઈ આ ડાયાબિટીસની છે તો પૂછવાનું તમે ડાયાબિટીસ ચેક કરાવવા ગયા હતા ડોક્ટર પાસે, કરેક્ટ? તો તમને ખ્યાલ આવી જાય, તો વેરિફિકેશન થઈ જાય. ડુ નોટ એક્સેપ્ટ ઇનકમ્પ્લીટ ઓર ટેલિફોનિક વર્બલ ઓર્ડર્સ. કારણ કે ઇનકમ્પ્લીટ ઓર્ડર હોય તો પણ પ્રિસ્ક્રિપ્શન પૂરું ના હોય તો સરખી રીતે તમે એને ડિસ્પેન્સ ના કરી શકો. અને વર્બલી સાંભળવામાં મેં હમણાં તમને એક્ઝામ્પલ્સ બતાવ્યા સાઉન્ડ અલાઇક ડ્રગના, તો ધેટ કેન ક્રિએટ અ પ્રોબ્લેમ. લુક ફોર ધ ડુપ્લિકેટ થેરાપીસ એન્ડ ડ્રગ ઇન્ટરેક્શન. ડુપ્લિકેટ થેરાપીસ હોય, જેમ કે તાવ આવે છે કોઈને, હવે તાવ માટે ડોક્ટરે ગલતીથી 2 દવા લખી દીધી હોય તો તમારે એને કમ્યુનિકેટ કરવાનું, હાઈ ડોઝ નહીં આપી દેવાનો, બરાબર. પાર્ટિસિપેટ ઇન વોર્ડ રાઉન્ડ ઇન હોસ્પિટલ, then recheck the calculation to ensure patient will get the right therapeutic dose. Make sure that sound alike and look alike drugs are dispensing. જ્યારે બી લાસા, લુક અલાઇક એન્ડ સાઉન્ડ અલાઇક ડ્રગ ડિસ્પેન્સ થતી હોય તો વધારે તમારે શ્યોરિટી રાખવાની કે ભાઈ આ જ પર્ટિક્યુલર ડ્રગ આગળ ગઈ. ઇન્ટરનલ ક્વોલિટી એશ્યોરન્સ એન્ડ ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ કેન બી અરેન્જ સો ધેટ વન કેન વેરીફાઈ કે કેટલું પ્રોપરલી તમારું સિસ્ટમ વર્ક કરી રહ્યું છે. એન્ડ ઇફ સમ ફોલ્ટ્સ આર ધેર, બરાબર, ક્યાંક આગળ ડ્રોબેક્સ છે તો હાઉ યુ કેન ઇમ્પ્રુવ, તો ફોર ધેટ ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ શુડ બી અરેન્જડ. Deliver the correct doses. Always identify contraindication to the drug therapy. Now, what is contraindication? Contraindication નું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું. For example, quinolone. Quinolone is a drug category which is used in urinary tract infection, right? So they are not being given with the formulation which contains the cations, જેમ કે Himetinics માં Fe+2 છે, dairy product માં Ca+2 છે, because they can make the complex with it, બરાબર. Similarly, બહુ બધી drug એવી છે which are contraindicated in the pregnant woman, જેની અંદર એને તમે આપી શકો નહીં. તો એ તમને બધી ડ્રગના contraindication ખબર હોવા જોઈએ. Okay, identifying the drug allergies and inform the patient regarding કે આ ડ્રગ સાથે આ એલર્જી સંકળાયેલી છે. જો તમને એમાંથી કોઈ બી ઇફેક્ટ દેખાય તો કાઇન્ડલી ડિસકન્ટિન્યુ ધ યુઝ ઓફ ડ્રગ એન્ડ contact us or contact with the physician. Okay, monitor drugs with a narrow therapeutic index. Now, what is therapeutic index? Therapeutic index is a range below above which and below minimum effective concentration and maximum tolerable dose. એ બે વચ્ચેનો જે ડોઝ છે that is called therapeutic index. મતલબ એ ડોઝ જેની અંદર તમે ડ્રગ લો તો તમારે જે બી ડિસીઝ માટે એ ડ્રગ લીધી છે એને ટ્રીટમેન્ટ કરવામાં એ હેલ્પ કરશે. પણ એ ડ્રગ વિન્ડો જ્યારે નાનો છે એનો મતલબ શું થયો કે ઓછા ડોઝમાં ડ્રગ આપશો તો ઇફેક્ટ નહીં આવે. પણ વેર ધ પ્રોબ્લેમ ઇઝ અરાઇઝ, એના કરતા વધારે ડોઝ ગયો તો ટોક્સિસિટી થવાના ચાન્સીસ મેક્સિમમ વધી જશે પેશન્ટની અંદર. So always monitor the drug with a narrow therapeutic index. Recognize the drug interaction. Do not hesitate to check the dose and frequency if you are not sure. So these are the all places where, as a responsible pharmacist, we can all make a big difference with a very small change and with a very brief knowledge of us. So here how the circle is there. So doctor, nurse, pharmacist, they all are concerned with the health of patient. And this is just a summary slide what we have discussed today. So conclusion, the medication error remains one of the major significant and preventable cause of patient harm in healthcare system worldwide. So they are not inevitable. Means we can monitor and maintain a safety environment by using a computerized physician order barcode medication system and make the safer and do not compromise with the health of the patient. So ultimately, let us commit to transforming the knowledge into the practice and making the medication safety a priority in every clinical setting. These are the references which I have used for preparing today's presentation. Thank you, one and all. Thank you so much, ma'am. Yeah.
Thank you very much, Heta madam. Thank you, sir. Very informative session. I can read few questions. Can I go through it, sir? Yes, yes. Yeah, one question is there, how medication error occurring from industry as there are many well advanced and accurate equipment available for the dispensing and weighing. Yeah. As I told you, in industry, the medication error which can likely to be occur are with related to packaging. One of the example I am giving packaging. Okay. Not all the industries are doing the packaging automatically. There are a number of industries which are doing it manually. So packaging જ્યારે same color same system ના હોય લેબલિંગ errors થવાના chances થઈ શકે છે, પેકેજિંગ થવાના chances થઈ શકે છે. તો that's how industry માંથી પણ medication error can occur. Okay. Is third eye verification be controlled? I don't get your question properly. Because see, physician is writing the prescription, and if we find the error in prescription, then that is going to be find out by the રજિસ્ટર્ડ ફાર્માસિસ્ટ જે બી મેડિકલ સ્ટોર પર લઈને ગયા છો કે હોસ્પિટલ ફાર્માસિસ્ટ છે. If the patient is hospitalized, so second verification can be done by the nurse when he or she is going to give you that medication. So that is the second verification as well as with the pharmacist. Thank you, ma'am. I would like to thank you, Dr. Usmangani Chalotia sir and Mr. Kunal Solanki sir, for giving me this opportunity to have an interaction with our budding pharmacists today in the 2 days refresher course. Thank you so much. Thank you, madam, for just such a valuable words. Okay, sir. Okay. Thank you. આજનો ફર્સ્ટ ડેનો રિફ્રેશર કોર્સ આપણો અહીંયા આપણા 4 સેશન કમ્પ્લીટ થઈ ગયા. કાલે ફરીથી આપણે 9:45 ના લિંક એક્ટિવેટ થશે અને શાર્પ 10 o'clockના 5th સેશન સેકન્ડ ડેનો સ્ટાર્ટ થઈ જશે. તો આવતીકાલે એવરીવન ટાઈમ પર જોઈન થઈ જજો, બરાબર. અને તમારા જોઈનિંગમાં જે કંઈ ઇસ્યુ આવતા હોય છે અમારા એનાથી કંટ્રોલ બીજો કોઈ નથી. ઓકે, તમારા નેટની કનેક્ટિવિટી પ્રોપર હોવી જોઈએ. સેકન્ડ થિંગ કે જે તે સેશનની ઇન્ડિવિજ્યુઅલ લિંક છે એ પર્ટિક્યુલર સેશનની જ લિંક પર તમે ક્લિક કરશો તો જ તમે પર્ટિક્યુલર સેશનમાં જોઈન થઈ શકશો. સો એ વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખીને તમે જોઈન કરજો. કાલે 4th સેશન પછી વેલિડિટી ફંક્શન હશે અને વેલિડિટી ફંક્શન પછી આપણે MCQ એક્ઝામ ટેસ્ટ હશે, બરાબર. તમે જે કોઈ ટોટલ સેશન અટેન્ડ કરો છો એમાં 60% સેશન અટેન્ડ કરવા કમ્પલસરી છે એઝ પર ધી નોર્મ્સ ઓફ GSPC. ઇવન દો તમે MCQ ટેસ્ટ તમે આપશો એમાં 60% માર્ક્સ ઇમિડિયેટલી તમે જેવું સબમિટ કરશો MCQ ટેસ્ટ ઇમિડિયેટલી તમારી સ્ક્રીન ઉપર માર્ક્સ પણ આવી જશે. એમાં 60% માર્ક્સ આવવા જોઈએ તો જ તમને સર્ટિફિકેટ અલોકેટ થશે, જે તમારે ઓનલાઈન તમારા પોર્ટલમાંથી જ એ સર્ટિફિકેટ ડાઉનલોડ કરવાનું રહેશે. એટલે વિધિન 24 to 48 અવર્સમાં તમને રિફ્રેશર કોર્સ અટેન્ડ કર્યું એનું સર્ટિફિકેટ પણ ટાઈમ પર મળી જશે. ઓકે, સો થેન્ક યુ વેરી મચ ઓલ ઓફ યુ, ઓલ રજિસ્ટર્ડ ફાર્માસિસ્ટ. Sir, can I end the meeting for all? Yes. We can end this meeting. And tomorrow sharp at 9:45, all of you join. Yes, sir. We will begin at 9:45. Yeah. Thank you very much.